Loving Heavenly Father, we come to you asking for your blessings as we are gathered here for a special purpose. Yes, Lord, we submit this seminar into your hands. Let you take control of this and help us to gain good knowledge to fulfill parental responsibility in raising contented children. Impart your supreme wisdom upon each and everyone gathered here. Bless our school management, staff members and students. Lord, we ask you to bless them abundantly so that they continue to seek your wisdom, guidance and divine help in all that they do. Sweet Lord, we beseech you to send the Holy Spirit to inspire every parent present here that they may fully benefit from this program. Amen. Thank you, Mrs. Jennifer. We now have a welcome dance. உங்களை வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம்.
I also extend a warm welcome to all the parents who work in perfect coordination with the management. To be in your child's memories tomorrow, you have to be in their lives today. So dear parents, lend your ears to Reverend Father Michael Grudge and take home some valuable inputs, the investment of which would reap. Now I request you all to lend your ears for some tidings from the principal, Reverend Sister Mary. Dear friends, good morning and a happy welcome. I am indeed delighted to welcome each and every one of you to this orientation course, specially arranged for you. God's divine providence is on all of us every day of our life, and you can see very much every day because hundreds of children come to our campus and it is God who looks after them. So we really experience this every day, and it is because of your kind cooperation, support and the valuable presence of our teachers here. You know, we have already completed one term, the first term in October, and we are in the second term. Already 2 months are getting over. Time and tide waits for none, and within no time this academic year will end, and your child, one who is in LKG will go to UKG, UKG will go to first standard. Very soon our children are growing as we just see time goes. So we are happy and I am proud that you have come here. I would like to give you a few guidelines, though you have the handbook with you. Some things I would like to emphasize. Handbook should be brought to school daily and monitor the entries in the handbook. Carrying all the text and notebooks is strictly forbidden. Books should be brought as per schedule. Your child should report to school by 8:30 a.m. Guide your daughter in her assignment, but avoid excessive help. I am aware that assignments like projects are bothering you very much. We will see that some of it will be reduced as much as possible. We will do the help. Worksheet and assignments should be submitted on time. Worksheet files should be maintained properly. A letter should be produced for every leave of absence, and entry should be done in the handbook. Do not permit your child to wear gold ornaments, costly watches, trinkets, flowers and hairbands. Of course, white they are permitted to use. Your daughter is expected to be in appropriate, freshly laundered uniform prescribed for the working days. Identity cards are mandatory. Regularity in uniform, maintenance of books, peer reviews, completion of projects and assignments, etc. will be assessed continuously. Restrict use of television. Parents are required and requested to sacrifice a great deal in this regard. Space out the activities of your child at home. Schedule evening hours so as to fit in games, hobby, extra reading, assignment completion, etc.
Appreciate your child when they progress in achievements, even a slight improvement, etc. It is very important. And every positive gesture, every positive approach will do good to them. And knowledge of your child. Communicating in English at home is highly recommended. Prepare your child to watch news in English to acquire fluency. Build chances for exploration. Offer the child a trip to zoo, museum, planetarium, botanical garden, etc. Provide healthy, balanced and nutritious diet. Shun junk foods and provide fruits, vegetables, pulses, etc. Kindly stay away from the classrooms except on parent-staff contact session. And if there is anything special or any emergency, please get permission and your needs will be met. Parents desirous of meeting the teachers can drop in on every Wednesday between 4 p.m. and 5 p.m. from January. Kindly log on to our website, which is on the handbook also, www.holyangels.salem.org, to have access to particulars, achievements, etc. of your child. The admission number will be the username as well as the password. Kindly change the password after it is being activated. You have got the address on the handbook. So these are few things I would like to tell you, and please read the handbook. It is very important. Please read the handbook and get all the necessary information that is needed. And whenever you want to meet me to give any suggestions, ideas, if you have something to improve, always you are welcome. I am available to you. And you would like to know also what is the present situation of the school. With much hard work, we have got NOC. In month of May, we have got the NOC. That is the non-objection certificate to start the school, to continue, and the inspection is successfully over. Inspection had finished on October 25th, and the report is there. We are waiting for the affiliation to start the class 9 next year. It's all because of your cooperation, support and benediction. So continue to pray for all of us. Without you, we cannot run the school. You are the school, you, teachers, children and the management. So I once again thank you for all that you are doing, and thank you for showing this respect to the teachers and the children and the management for your presence. Thank you. May God bless each of you. பெற்றோர்களே, நானே இங்கே நிற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கலாம். டாபிக் எதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் பேரண்ட்ஹுட் கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு தான் புள்ளையே கிடையாது, புள்ளை இல்லாத நீ என்னத்தை பத்தி பேச வர அப்படின்னு உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனக்கு பிள்ளை இல்லையே தவிர நான் பிறந்தது ஒரு குடும்பத்துல அப்படிங்கிறதுனால குடும்பத்தின் சூழல்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. நான் பிறந்த குடும்பம் மிக மிக ரொம்ப சின்ன குடும்பம். எவ்வளவு பேர் எங்க குடும்பத்தில் அப்படின்னு சொன்னா வெறும் 12 பேர் தான். நான் தான் 12வது ஆள். அதனால என்னென்ன குடும்பத்துல நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேரா பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. 6 அண்ணன் 5 அக்கா அப்படிங்கிறதுனால அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவங்க பிள்ளைகளை அவங்க பார்த்த போது அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் நேரா பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுனால இந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழல்களை நிறைய புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதை தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாகவும் தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதே போல
உங்களோட 3 செய்திகளை நான் ஒரு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இன்றைக்கு இருக்கிற குடும்பங்கள் எப்படிப்பட்ட குடும்பங்களாக இருக்கின்றன? இந்த குடும்பத்துல இந்த குழந்தைகளுடைய சூழல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? இந்த சூழ்நிலைகள்ல பெற்றோராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எத்தகைய ஒரு வழிமுறைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? இந்த 3 செய்திகளை தான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகின்றேன். குடும்பம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்டோபர் லாஷ் அப்படிங்கிறவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை அதை போட்டுக்கிறோம். The family is a heaven in a heartless world. இதையே இல்லாத ஒரு உலகத்துல இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சொர்க்கம் எது அப்படின்னு சொன்னா குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுவதை பார்க்கின்றோம். இந்த குடும்பம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு வேத புத்தகங்கள் இருக்கிறது. நிறைய புத்தகங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம பல மதத்தை சார்ந்து நம்ம இருக்கின்றோம். எனக்கு தெரிந்த மதத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இப்ப பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது இந்துக்களுடைய ஒரு வேதாத்ம புத்தகமாக இருக்கிறது. குரான் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ்லாமியருடையதாக இருக்கிறது. பைபிள் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடையதாக இருக்கிறது. இப்ப இந்த வேத புத்தகங்களை பார்க்கிற போது கூட இந்த குடும்பங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவதை பார்க்கின்றோம். இந்து கடவுள் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இந்து கடவுளை பாத்தீங்கன்னா குடும்பமாக இருப்பதை நம்ம பார்க்கின்றோம். அப்படிங்கும்போது இந்த குடும்பத்திற்கு மதம் என்பது எப்போதுமே குடும்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒன்றாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இஸ்லாமிய மதத்துக்கு வந்தால் கூட முகமது நபி என்று சொல்கிறார்கள், கதீஜா என்று சொல்கிறார்கள். எல்லாமே குடும்பத்தை மையப்படுத்திய ஒன்றாக இருந்து இந்த குடும்பம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் என்பதை இஸ்லாமிய சமூகங்கள் உணர்ந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ சமூகமா இருந்தாலும் சரி, இந்து சமூகமா இருந்தாலும் சரி, நாமெல்லாம் குழந்தைகள் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லும் போது குடும்பத்தை நன்றாக உணர்ந்து கொண்ட இஸ்லாமிய சமூகம் அந்த குடும்பத்திற்கு அதிக அழுத்தம் தந்து பல குழந்தைகளை வைத்திருப்பதை நம்ம பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இவைகள் எல்லாமே மதம் சார்ந்த ஒரு நிலையை நம்ம பார்க்கின்றோம். இந்த மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா குடும்பம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு தளம். இந்த குடும்பம் இல்லாம மதிப்பீடுகள் கிடையாது. இந்த குடும்பம் இல்லாம எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லா மதங்களுமே பொதுவாக வைத்திருக்கிற ஒன்று. அந்த விதத்துல தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பைபிள் அப்படின்னு சொல்றதை பார்க்கும்போது தொடங்கும் போதே ஒரு குடும்பத்தோட ஆரம்பிக்குது, முடியும் போது ஒரு குடும்பத்தோட முடியுது அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள். ஆதாம் ஏவாள் அப்படிங்கிற ஒரு குடும்பத்தோட ஆரம்பித்து இறுதியாக இந்த மக்களும் இறைவனும் சார்ந்த ஒரு குடும்பம் என்று சொல்லி முடிவதாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இந்த ஒரு பின்னணியில் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆதாம் ஏவாள் அவர்கள் வழியாகத்தான் குழந்தைகள் வருகிறார்கள். இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஒரு ஆர்வம் மிக்க அல்லது ஆற்றல் மிக்க அல்லது சக்தி வாய்ந்த 2 பேர் தேவைப்படுகிறார்கள். அப்பா அம்மா என்கிற 2 பேரே தேவைப்படுகிறார்கள். இவர்களுடைய அரவணைப்பில் இவர்களுடைய வழிநடத்தல் தான் குழந்தைகள் இருக்க முடியும் என்பதனால கடவுள் படைக்கும் போது குழந்தைகளாக அவர்களை படைக்கவில்லை, மாறாக இளைஞன் இளம் பெண்ணாக தான் உருவாக்குகிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்வதாக நம்ம பார்க்கின்றோம். அதனாலதான் இயேசுவினுடைய பிறப்பு கூட பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் கடவுளாக இருந்தாலும் கூட குடும்பத்தில் தான் பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த குடும்பத்திற்குள் வருவதை பார்க்கின்றோம். எனவே இந்த குடும்பம் என்பது எல்லா மதங்களிலுமே மையப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு செய்தியாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். அப்ப இந்த குடும்பத்தினுடைய தன்மை என்ன அப்படி சொல்லும்போது family is the safest place where the child gets everything. அப்ப இந்த குடும்பம் தான் மிக மிக ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் குழந்தைக்கு. அங்க எல்லாவற்றையும் இந்த குழந்தை பெற்றுக்கொள்கிறது என்பதை பார்க்கின்றோம். சோசியல் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய சோசியாலஜி இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த குடும்பங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய எவல்யூஷன் அதனுடைய வளர்ச்சியை பற்றி அவர் சொல்வதை பார்க்கின்றோம். வரலாற்று பின்னணியில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா முதலாக மனிதன் உருவாக்கப்பட்ட போது அதாவது படைக்கப்பட்ட போது நீங்க நிறைய தியரிஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த நியூட்டன் தியரி அப்படின்னு சொன்னா நிறைய டார்வின் தியரி அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட தியரி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அந்த தியரியை படி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல அமீபா அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பல செல் உயிரினங்கள் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இறுதியாக மனிதன் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி வந்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப பரிணாம வளர்ச்சி வந்த அந்த மனிதன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னா தனியாக அவன் இருக்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தான். குடும்பங்கள்னா ஆரம்பத்துல இல்ல அப்படிங்கறதுதான் வந்து நம்முடைய சமூக அந்த அறிவியல் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். விலங்குகளை போல அவன் தனித்தனியாக சென்று கொண்டிருப்பதாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். அதற்கு பின்பு என்ன ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா மிகப்பெரிய விலங்குகள் எல்லாம் அவனை தாக்கிய போது பாதுகாப்புக்காக என்ன செஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா கூட்டாக சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்திருக்கின்றான். 4 பேர் ஒன்னா சேர்ந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அவர்கள் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் நாகரிகம் வளர வளர அவன் ஆற்று சமவெளிக்கு வருகின்றான். அந்த ஆற்று சமவெளிக்கு வருகிற போது பயிரிட்டு உழுது அந்த ஒரு பணிக்கு வருகிற போது அவனுக்கு குடும்பம் தேவைப்படுகிறது. அப்ப என்ன பண்றான், நிறைய பேர் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கூட்டு குடும்பமாக அமர்ந்து கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய நிலம்
நிலப்பரப்பை தங்களுடைய ஆளுமைக்குள் கொண்டு வந்து அவர்கள் எல்லாரும் அந்த நிலத்தில் பணி செய்தார்கள். அப்ப அந்த குடும்ப வாழ்வினுடைய அந்த கோல்டன் இரா என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா, நான் மிகப்பெரிய ஒரு அந்த சூழ்நிலை எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரு காலகட்டத்துல அப்படிங்கிறத பார்க்கின்றோம். நான்காவது மிக முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக 17 18ஆம் நூற்றாண்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எந்திரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன, அதே மாதிரி ஆலைகள் ஃபேக்டரிஸ் அதிகமாக உருவாக்கப்பட்டது. அதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஃபேக்டரியில போய் வேலை செய்யறதுக்காக இந்த லேண்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு கிராமத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க இந்த தொழிற்சாலையை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி தொழிற்சாலை நோக்கி வருகிற போது எல்லா குடும்பத்தையும் கூட்டிட்டு வர முடியல, ஒருத்தர் மட்டும் வந்தாரு, அவருடைய மனைவி மட்டும் கூட வந்தாங்க, அவங்க பிள்ளைகள் மட்டும் வாழுகின்ற அந்த ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபேமிலி அப்படி இல்ல அப்படின்னா தனி குடித்தனம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு சூழல் சிங்கிள் ஃபேமிலி ஆஸ்பெக்ட் ஆனது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாடர்ன் டெவலப்மெண்டாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். எனவே வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தை பற்றி ஒரு செய்தி நமக்கு தருவதை பார்க்கின்றோம். இன்றைக்கு 2013ஆம் ஆண்டு. இந்த 2013ஆம் ஆண்டுல 6 விதமான குடும்பங்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உளவியல் அறிஞர்கள், அதே போல இந்த மனிதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்கின்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாமே ஒரு அழகான ஒரு செய்தியை தருகின்றார்கள். இன்னைக்கு நாம் இருக்கிற சொசைட்டி வந்து 6 விதமான குடும்பங்களை கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். முதல் குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா நியூக்ளியஸ் ஃபேமிலி என்று சொல்கிறார்கள். நம்மளே சொன்னது மாதிரி நியூக்ளியஸ் ஃபேமிலிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா கணவன் மனைவி அவர்களுடைய அந்த பிள்ளைகள் இவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து வாழுகின்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு பேர் தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிங்கிள் ஃபேமிலி சொன்னாலும் சரி, அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா தனி குடித்தனம் சொன்னாலும் சரி, இவைகள் எல்லாம் ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி சிஸ்டம் அப்படிங்கறத பார்க்கின்றோம். இரண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று வந்திருக்கு. அப்படின்னா என்ன, கணவன் இறந்து போயிருப்பாரு அல்லது மனைவி இறந்து போயிருப்பாங்க அல்லது கணவன் பிரிந்து போயிருப்பாரு அல்லது மனைவி பிரிந்து போயிருப்பாங்க, யாராவது ஒருத்தர் கணவன் மட்டும் தன் குழந்தைகளோடு வாழ்வது, மனைவி மட்டும் தன் குழந்தையோடு வாழுகின்ற அந்த ஒரு நிலையில் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இந்த படத்தை வச்சே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி பிள்ளைகள், அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கணவனும் பிள்ளைகளும் மட்டும் என்கின்ற சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு அதிகரித்துக் கொண்டு வருகின்ற ஒன்றாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். மூன்றாவது பாரம்பரியமான கூட்டு குடும்பம் என்று சொல்லுகின்ற ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி சொல்றாங்க. அந்த தாத்தா பாட்டி அப்புறம் அண்ணன் தம்பி பேத்தி பேரன் அப்படி சொல்லி ஒரு பெரிய கூட்டு குடும்பமாக வாழுகின்ற அந்த ஒரு சூழல் இருப்பதை பார்க்கிறோம். இன்றைக்கும் கேரளா போனீங்கன்னாலும் சரி, அதே மாதிரி ஒரு சில மாநிலங்கள்ல ஒரு சில கிராமப்புறங்கள்ல இன்னும் அதிகமாக இந்த கூட்டு குடும்பங்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இது தனி குடித்தனம் நல்லதா கூட்டு குடித்தனம் நல்லதா அப்படிங்கிற அந்த டிபேட்டுக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒவ்வொன்றிலும் நன்மை இருக்கிறது, ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான்காவது விதமான ஃபேமிலி எது சொல்லி பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் இல்லாத ஒரு குடும்பங்கள். திருமணம் செய்தார்கள், கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தார்கள், 5 ஆண்டுகள் ஆகியது, 10 ஆண்டுகள் ஆனது, ஆனா குழந்தையை பிறக்கவில்லை. ஆனா என்ன பண்ணாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட குடும்பங்களும் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இவர்கள் தான் அதிக நேரங்களில் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய சகோதரனுடைய குழந்தை அல்லது வேறு எங்காவது ஒரு சில குழந்தைகளை தத்தெடுத்து வளர்க்கின்ற அந்த ஒரு சூழலும் இத்தகைய குடும்பங்களுக்குள்ள நிகழ்வதை பார்க்கிறோம். இது நான்காவது விதமான குடும்பம் இன்றைக்கு நாம் வாழ்கிற சமூகத்தில் இருக்கிறத பார்க்கின்றோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபேமிலி என்று சொல்கிறார்கள். இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய குடும்பங்கள் நீங்க பிரிந்து கொண்டே போறதை பார்க்கிறோம். கணவன் இறந்து போனதுனாலயோ மனைவி இறந்து போனதுனாலயோ அது கருத்து வேறுபாட்டினாலோ அந்த விவாகரத்து வாங்கிட்டு பிரிஞ்சு போனவங்களா இருக்காங்க. அப்படி பிரிஞ்சு போனவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பிரிஞ்சு போனவங்க சொல்லும் போது கணவன் வந்து இப்ப வந்து அவர் வந்து விவாகரத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டார் ஏ அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மனைவி அப்படின்னு சொன்னவங்க இப்ப வேற பக்கம் போயிட்டாங்க. ஆனா இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர்றாரு, அவரை பிடிக்காம இன்னொரு பெண் வந்து பி வைத்துக் கொள்ளுங்க, அவங்க வந்து பிரிஞ்சு வராங்க. இந்த ஏயும் பியும் ஒன்னா சேரும் போது இவருடைய குழந்தை அங்க இருக்குது, ஏயுடைய குழந்தை அங்க இருக்குது, பியுடைய குழந்தை அங்க இருக்குது, இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து உருவாக்கின இவங்களுடைய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். ஆக இந்த 3 விதமான குழந்தைகளோடு ஒரு குடும்பம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழலும் இன்றைக்கு இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இப்படி திருமணமாகி விவாகரத்து ஆனவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு ஒன்றாக வாழுகின்ற அந்த மறுமணம் செய்து கொண்ட குடும்பங்களும் இன்றைக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம். அடுத்து இன்னைக்கு மாடர்ன் சொசைட்டில வந்திருக்கக்கூடிய இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு குடும்பம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தாத்தா பாட்டியோட பிள்ளைங்க வாழ்கின்ற ஒரு குடும்பம். அப்படின்னு சொன்னா கணவன் மனைவி வேறு நிமித்தமாக அல்லது வேறு காரணங்களுக்காக வேற எங்கேயோ போயிட்டாங்க. இந்த குழந்தைங்க யார்கிட்ட வளருது அப்படின்னு
அப்படின்னு சொன்னா தாத்தா பாட்டி கிட்ட மட்டும்தான் வளர்ந்துருக்கு. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அப்பா அம்மாவை பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அதுவும் இல்ல. அப்பா அம்மா ஃபாரின்ல வேலை செய்வாங்க அப்படின்னா நகரத்துல வேலை செய்வாங்க. இந்த தாத்தா பாட்டி கிட்ட வளர்கின்ற இந்த குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு இருக்கிற சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குடும்ப சூழல் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 விதமான குடும்ப சூழல்ல குழந்தைகள் வளர்கிறார்கள். நான் குடும்பத்தை மட்டுமே மையப்படுத்தி பிரிச்சிருக்கிறேன். குழந்தைகள் வரும்போது இதை தாண்டி ஒரு சில இடங்களில் இந்த குழந்தைகள் வளர்கிறார்கள். அப்பா அம்மா குழந்தைகள்லாம் எங்க வாழ்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வேற விதமான இருக்குது. நம்ம பார்த்தது எல்லாமே அப்பா அம்மா இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இன்றைக்கு வாழ்கிற சூழல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இத்தகைய சூழல்களில் வாழ்வதை பார்க்கிறோம். இதை தவிர்த்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹாஸ்டல்ல வாழ்ற குழந்தைகள் அல்லது வேறு போர்டிங் ஸ்கூல்ல வாழ்ற குழந்தைகள் சொல்லிட்டு இன்னொரு சூழல் இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம். இப்படி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய சூழல் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது? நீங்க பேப்பர்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா புரிஞ்சிக்க முடியாத செய்திகள்லாம் குழந்தைகளை பற்றி வருவதை பார்க்கின்றோம். திருச்செங்கோட்டில் பரபரப்பு, 3 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த 9வது வகுப்பு மாணவர். பேப்பர்ல வந்த ஒரு செய்தி. இன்னைக்கு நம்முடைய குழந்தைகளை பற்றி நாம புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னைக்கு பேப்பர்ல இருக்கிற செய்தி பார்த்தாலே போதுமானதாக இருக்கிறத பார்க்கின்றோம். வகுப்பறைக்கு தாலி அடித்து வந்த 10ஆம் வகுப்பு மாணவி திடீர் மாயம். இதுவும் பேப்பர்ல வந்த இன்னொரு செய்தி. பூந்தமல்லியில் பரபரப்பு, பள்ளி வகுப்பறையில் மது அருந்தி ஆசிரியர்களை தாக்கி மாணவன் தண்டனை. சிகரெட் பிடித்ததை அப்பாவிடம் சொன்ன ஆசிரியர் மீது சராமாரி துப்பாக்கி சூடு, 5 ஆண்டுகள் காத்திருந்து பழி வாங்கிய இளைஞர் கைது. மாணவி பலாத்கார முயற்சி, 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் சிறுவர் சிறையில் அடைப்பு. அதிகரிக்கும் பள்ளி மாணவர்கள் தற்கொலை. டிவி பார்ப்பதில் தம்பியுடன் தகராறு, 13 வயது சிறுமி தீக்குளித்து சாவு. பெற்றோரிடையே அடிக்கடி ஏற்பட்ட குடும்ப தகராற்றால் விரக்தியில் +2 மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை. கேரளாவில் பரபரப்பு, மாணவர்கள் செல்போனில் ஆசிரியருடைய நிர்வாண படம். அப்ப இதெல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய 2013ஆம் ஆண்டுடைய இறுதி கட்டத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத தெரிந்து கொள்வதற்கு இது நமக்கு ஒரு சின்ன உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பேப்பர் கட்டிங் நான் போட்டு காட்டுறேன். கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்னாடி நீங்க பேப்பர்ல பார்த்திருப்பீங்க அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல். பெண் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது இப்போ நம்மளுடைய சின்ன பிள்ளைங்க, பெண் பிள்ளைகள் டாஸ்மாக் கடைக்கு போய் அங்க போய் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர்ல வந்த ஒரு செய்தி இன்னும் அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தியாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு அடிப்படை காரணம் நம்முடைய குடும்ப சூழல். ஒரு காலத்துல நீங்க 4 நாள் குடும்பத்தில் இருக்கும்போது 4-5 பேர் நம்ம வீட்டுல இருந்தாங்க, தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்க. வீட்டுல தனிமையா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. தனிமையா இருக்க வாய்ப்பு இல்லாததுனால தவறுகள் பல நேரங்கள்ல தவிர்த்து போவதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு அப்பா அம்மாவும் வேலைக்கு போயிடுறாங்க, வீட்டுல பார்த்துக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தவறுகள் நடப்பதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தெளிவான ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு பின்னாடி சொன்ன செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு குழந்தைகளை நம்ம எப்படி வளர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அளவுக்கு அதிகமாக அன்பு செய்கின்றோம். அளவுக்கு அதிகமாக அன்பு செய்கின்றோம். எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் என் வாழ்க்கை ஆசைப்பட்டதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கல, என் குழந்தைக்காவது கிடைக்கும்ன்ற உயர்ந்த நோக்கோடு நாம் நிறைய செய்யணும். அந்த குழந்தைகள் வேண்டாம் சொல்ல தவறு கிடையாது. இந்த குழந்தைகள் கேட்கறது எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கிறோம். அது முகத்தை எப்போது சிரிப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அதனுடைய ஒரே நோக்கமாக இருக்கிறது. அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிறந்ததுல இருந்தே அந்த குழந்தை கேட்டதெல்லாம் நம்ம சக்திக்கு மேல வாங்கி கொடுத்து படிக்கிறதுனால அதனுடைய மனசுக்குள்ள என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னா நான் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கணும், அதுவும் உடனே கிடைக்கணும். அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்னை இவங்க அன்பு செய்யல போல இருக்குது, என்னை உங்களுக்கு பிடிக்கல போல இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை குழந்தைகள் வளர்த்து கொண்டு வருகின்றார்கள். இதனுடைய அந்த தாக்கம் எங்க வருது அப்படின்னு சொன்னா கல்யாணமாகி அடுத்த வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வீட்டுல என்ன நடக்குது? இவங்க நினைச்ச மாதிரிலாம் அங்க ஒண்ணு நடக்க போறது இல்ல. உங்க குடும்ப சூழல்ல நீங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சீங்க, ஆனா அடுத்த வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது? அவங்க நினைச்ச மாதிரி நடக்கலன்னு உடனே கண்ணை கசக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு காலத்துல ஒரு 10-15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி செல்போன் அவ்வளவு நமக்கு டெவலப் ஆகல. அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? கடிதம் எழுதுனாங்க. என்ன கடிதம் எழுதுனாங்க? அங்குள்ள அப்பா அம்மா எனக்கு மனசெல்லாம் மிக கடினமாக இருக்கிறது, மாமியார் என்னை ஓங்கி ஒரு அப்பி விட்டார்கள் சொல்லிட்டு ஒரு கடிதம் எழுதி போடுவாங்க. இது அந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊருக்கு வந்து அம்மா கையில கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு 10 நாள். இந்த 10 நாள்ல இவங்க எல்லாம் சரியா போயிருந்திருப்பாங்க, எல்லா விஷயமும் சரியா போயிருந்திருக்கும். இந்த அம்மா ஒரு கடிதம் எழுதுவாங்க, அம்மா கையில கவலைப்படாது, நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற போது என் மாமியார் இதை விட அதிகமான கொடுமை செய்தார்கள், தப்பி தவிர இதுக்காக ஓடி வந்தாரு, திருப்பி வந்துடாத, உன் தங்கச்சி 2 பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்களை கையேற்று சொல்லி அம்மா இங்க இருந்து ஒரு கடிதம் ஆறுதலா எழுதுவாங்க. இது கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு 10 நாள். ஆக இந்த 20 நாள்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிருக்காங்க, அந்த அம்மாவும் சரியா இருந்திருப்பாங்க.
ஆனா இன்னைக்கு என்ன சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அடி உழுந்து அடுத்த செகண்ட் போன் எடுத்து அம்மாவுக்கு பேசுறீங்க அந்த பொண்ணு. என்ன சொல்லி, அம்மா என்ன அடிச்சிட்டாங்கம்மா, எந்தவோ அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க சும்மா கூட அடிச்சுட்டு கூட மாட்டாங்க, திரும்பவும் தெரியாம படுத்துருக்கலாம். ஆனா பொண்ணு அப்படி பொங்கி போய் என்ன ஓங்கி ஓங்கி அடிச்சதுல நான் கீழே விழுந்து காயம் ஏற்படுத்தி சொல்லிட்டு அந்த கோபத்தெல்லாம் வச்சு சொல்லும் போது அம்மாவுக்கு இது ஒரே குழந்தை, வேற குழந்தையே கிடையாது அப்படின்றதுனால நானே இங்க தனியா தான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு கம்பெனி ஆச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு பேருகட்ட ஒரு குடும்பத்தில் நீ வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை, திரும்பி வந்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு குடும்பங்கள் பிரிந்து வர்றதுக்கு காரணமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பெற்றோருடைய பாசம் அன்பு. பாசமும் அன்பும் நல்லதுதான், ஆனா அந்த பாசமும் அன்பும் தவறான பாதைக்கு போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஆக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல் மிக முக்கியமான ஒரு சூழல் என்பதை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த ஒரு சூழலில் தான் குடும்பத்துல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது. நம்முடைய குழந்தைகள் ஏன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு நாம் உதவி செய்யாம யாரும் செய்ய போறாங்க. நாம வேற 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 நம்ம போய்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய குழந்தைகளுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பு நமக்கு தெரியாம போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி நடத்துறாங்க, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி உலக அளவில் நடத்தி அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவுல தான் 21 பிரச்சனைகள் குழந்தைகளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அதுல முதல் இது என்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள். இப்போ ஒரு சில குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, அவங்க கை சுப்பிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எப்ப பார்த்தாலும் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, எதை பார்த்தாலும் பயந்துகிட்டு இருப்பாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் காரணமே தெரியாது. சைக்காலஜிக்கல் ரீசன் நிறைய சொல்றாங்க. குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும்போது அப்பா அம்மாவை விரட்டி இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை இன்செக்யூரிட்டியை ஃபீல் பண்ணுவான். குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும்போது அப்பா அந்த அம்மாவை அடிச்சிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணுதான். அப்போ பிறக்கிற போது கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகம் சேஃபான பிளேஸ் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தான் அந்த குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லி உளவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள். எனவே இந்த உள்ளுக்குள்ள சப்கான்சியஸ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே குழந்தையுடைய எதிர்காலத்தை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சிலர் நீங்களே கூட யோசிச்சு பாருங்க, எனக்கு மட்டும் ஏன் திடீர்னு கோபமா வருது, எனக்கு மட்டும் ஏன் உணர்ச்சிகள் அதிகமா இருக்குது, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் பெக்குலர் பிஹேவியர் வருது நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. இதுக்கு எல்லாம் காரணம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சப்கான்சியஸ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய 2 விதங்கள் சொல்றாங்க. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உளவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 2 விதமான விஷயம் சொல்றாங்க. ஒண்ணு, கருவறையில் இருக்க போது ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்புகள். இரண்டாவது, முதல் 2 ஆண்டுகள், பிறந்து முதல் 2 ஆண்டுகள் ஏற்பட்ட அனுபவங்களும் கூட இந்த மிஸ்பிஹேவியருக்கு ஒரு காரணம் என்று சொல்வதை நாம பார்க்கின்றோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள். ஸ்கூல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப அமைதியா இருந்தீங்க, சிஸ்டர் பேசிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப அமைதியா இருந்தீங்க. ஏன் ரொம்ப அமைதியா இருந்தீங்க? நம்மள நிறைய பேர் நம்ம ஸ்கூலுக்கு கொஞ்ச நாள் போயிருப்போம், கொஞ்ச நாள் நம்ம படிச்சிருப்போம், நமக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னாலே அமைதியா உட்காந்துருப்போம் சில நேரங்கள் இல்லைங்களா. அவங்க சொன்ன லாங்குவேஜ் நமக்கு புரியலனாலும் நம்ம அமைதியா இருக்கும். நல்லா பேசணும் பேசிக்கலாம் சொல்லி நம்ம அமைதியா உட்காந்துருப்போம். நிறைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அந்த பிரச்சனை தான் வந்துட்டு இருக்குது. நம்மளாம் கஷ்டப்பட்டு பெரிய பெரிய ஸ்கூல் நம்ம சேர்க்கிறோம், வேண்டாம்னு சொல்ல, நன்றாக சேருங்க, அந்த ஒரு எதிர்காலம் கண்டிப்பா வேணும். ஆனா அந்த சூழலை குடும்பத்தை உருவாக்கி கொடுக்க முடிகிறதா? ஒரு ஸ்கூல்ல நடந்த உண்மையான நிகழ்ச்சி, பையன் ஸ்கூலுக்கு வந்தா ரொம்ப அமைதியா இருக்கும், வாத்தியாருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், இவனுமா எல்லா பிள்ளையும் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவனை பத்தி எல்லாத்தையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஒரு நாள் தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அவன் ஏன் அமைதியா இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா மற்ற பிள்ளைங்க வீட்டுல எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க, அவங்க இங்கிலீஷ்ல கம்யூனிகேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இவன் வீட்டுல யாருமே இங்கிலீஷ்ல பேசுறது இல்ல, அவன் இங்கிலீஷ் பேச பாக்குறதே இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல்ல மட்டும்தான். அவனால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாததுனால அவன் என்ன பண்றான், ஸ்கூல்ல அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கான். வீட்டுக்கு போனா அவன் தொந்தரவு தாங்க முடியாம அவன் அப்பா அம்மா ஸ்கூல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, என்ன நீங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்க சொல்லி தெரியும், வீட்டுல அவன் தாங்க வேண்டியது சொல்லும் போது ஸ்கூல்ல பார்த்தா அவன மாதிரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, ஆனா வீட்டுல அவன் மாதிரி ஒஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது. காரணம் என்ன? அவனுக்கு பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கிற பிரச்சனை, என் முன்னாடி இருக்கவங்க ஆங்கிலத்துல பேசுறான், எனக்கு பேச தெரியல, அதான் நான் அமைதியா இருக்கிறேன். ஆக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் இது எல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல். அதே மாதிரி பள்ளிக்கூடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கம்பேரிஷன், ஒரு சில நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது அழகா இருக்குது, இது நல்லா இல்ல, இது நெட்டையா இருக்குது, நான் குட்டையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் கூட இன்றைக்கு பிள்ளைகளை பாதிப்பதாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். அதே போல டீனேஜ் டிசிப்ளின் ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லும்போது நாம நினைக்கிறோம் மற்ற பிள்ளைகிட்ட பேசக்கூடாது, தேவையில்லாததுக்கு போகக்கூடாது, ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது, ட்ரிங்கிங் பண்ணக்கூடாது. நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல ஒரு செய்தி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. டாஸ்மாக் கடையில 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளைகளும் 12ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பெண் பிள்ளைகளும் உட்கார்ந்து குடிக்கிறத பார்த்தா எந்த அப்பாவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் இப்படி இருக்குது. அப்ப டீனேஜ் பிள்ளைகளை எப்படி நம்ம பார்த்துக்கிறது? இப்படியே மாறி
நிறைய பெற்றோர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னா, சின்ன பிள்ளைங்க 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் பிரச்சனை வர எந்த பிரச்சனையும் வரல. 6ஆம் கிளாஸ் போனாலே திக்கு திக்குன்னு உட்காந்துருக்காங்க நிறைய பெற்றோர்கள். இன்னைக்கு 6ஆம் கிளாஸ் மேல போனாலே இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு நடக்கிறத பார்க்கின்றோம். தொலைக்காட்சி வழியாக, நண்பர்கள் வழியாக, செய்தி வழியாக, இன்னும் எத்தனையோ விதங்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவையில்லாத காட்சிகள், தேவையில்லாத செய்திகள் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே டீனேஜ்ல என்ன செய்யறது தெரியாம இந்த பிள்ளைங்க செய்யக்கூடிய அந்த செய்திகள் கூட இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு கூட இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா anxiety, ஒரு விதமான பரபரப்பு, ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பு, என்ன நடக்க போகுது, எப்படி நடக்க போகுது, பரீட்சை எப்படி இருக்க போகுது, இந்த வருஷம் நமக்கு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்களா, வீட்டுல பிரச்சனை நடக்குது என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அந்த சூழலும்